بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شاطر ماں جو اپنے بیٹے کو قتل کر چکی تھی، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جب وہ بستر پر لیٹی تو ایک خاص قسم کی خوشبو کا احساس اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ چاروں طرف اندھیرے کی چادر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جنازے کی رسومات مکمل ہونے کے بعد اسے بہت بڑے بوجھ سے نجات مل گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کسی کو یہ شک نہ گزرا تھا کہ وہ اور جمیل کسی کار ایکسیڈنٹ میں دریا میں نہیں گرے تھے۔ وہ چاہتی تو اپنے ستیلے بیٹے کو بچا سکتی تھی۔ ہائے بیچاری مسز خلیل، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس پر تو آفت ٹوٹ پڑی۔ لوگوں کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہی تھی جب اس کا ستیلا بیٹا پانی کی لہروں میں گم ہو گیا تھا اور وہ خود تھکن سے بدحال دریا کے کنارے پڑی تھی۔ مگر اب وہ لمحے بیت چکے تھے۔ اب تو اس کا یہ سوچنا بھی چھوٹ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا۔ اب تو وہ خود کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ بچے کا ڈوبنا واقعی ایک حادثہ تھا۔ سیدھا سادہ خلیل کو اس پر رتی بھر شک نہ ہوا تھا۔ وہ تو اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ شروع کے دن تو اس کے لیے خاصے کھٹن تھے، مگر رفتہ رفتہ اسے جمیل کی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ خفن میں لیٹا ہوا منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے۔ اس کی لاش ٹکانے لگ چکی تو خوف کا بھوت جو ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا تھا غائب ہونے لگا۔ مگر جب وہ تنہائی میں سوچتی تو یہ سمجھ نہ پاتی کہ اس نے یہ کام کیسے سر انجام دے دیا۔ یہ حسد کی آگ تھی۔ جمیل سے اسے سخت نفرت تھی کیونکہ اس کی شکل اپنی ماں سے بہت ملتی تھی۔ پھر وہ باجا، وہ منحوس باجا جسے جمیل ہر وقت بجایا کرتا تھا اور ایسے گیت گاتا تھا جس سے اسے چڑ تھی۔ جمیل کی یہ حرکت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ کم سے کم 10 سالہ لڑکے کو ایسی بچگانہ حرکتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ گیت کے ایسے بول اور باجے کی ٹک ٹک اس کو بہت بیزار کر دیتی۔ شدید غصے کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ جاتی، لیکن اب اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی۔ جمیل کی موت کے ساتھ ہی وہ ان تمام یادوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جمیل کا باجا کہاں ہے۔ کیا اس نے باجا کہیں چھپا دیا تھا؟ مگر کہاں؟ ویسے وہ باجا خوبصورت تھا۔ اس کا پیندہ اور ہینڈل چاندی کا تھا۔ وہ جمیل سے چھٹکارا پا چکی تھی اور خوبصورت باجے کو اپنے پیانو پر سجانا چاہتی تھی۔ پیانو کی لکڑی کے ساتھ چاندی کا باجا کس قدر خوبصورت لگے گا، لیکن جمیل نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ شاید اس نے کمرے کے طاق میں رکھا ہو یا لائبریری کی کتابوں کے پیچھے چھپا دیا ہو۔ بہرحال وہ اسے ڈھونڈنے گئی۔ بستر پر لیٹی وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں باجے کی جھنکار کی آواز پڑی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے پورے جسم میں ایک جھنجھڑی محسوس کی۔ خوف کا سرد احساس اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ جمیل نے باجے کو چابی دے کر کہیں چھپا دیا تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو اب تک چابی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں باجے کی آواز یوں لگ رہی تھی جیسے بدروحیں سینہ پیٹ پیٹ کر چلا رہی ہوں۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ ممکن ہے خلیل نے شرارت سے باجے کو چابی دے کر چھپا دیا ہو۔ ایک لمحے کے بعد وہ بستر سے اٹھی، الماری سے ٹارچ نکالی اور چھوٹے کمرے میں آ گئی۔ آواز ایک دم بند ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ باجا وہاں ہوگا، مگر باجا وہاں نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی تکیوں کے نیچے، الماری کے پیچھے، ہر جگہ دیکھا، مگر اسے مایوسی ہوئی اور اس عالم میں وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچی تھی کہ باجے کی جھنکار پھر سے سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی آواز سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دروازے کے نزدیک کوئی دبے پاؤں چل رہا ہے۔ اس نے سوچا خلیل ہوگا، مگر وہ تو اپنے کمرے میں پڑا سو رہا ہے۔ پھر یہ آواز کیسی ہے؟ شاید کوئی ملازمہ کچن سے چیز نکالنے دبے پاؤں آیا ہے، لیکن رات کے 1 بجے اسے کس چیز کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ بڑی تیزی سے دروازہ کھول کر ہال میں آ گئی۔
टॉर्च की रोशनी में इसे कोई भी नजर न आया। मेरा वहम था, ये सोचकर वो हौले से हंस दी। मगर ये क्या, ये आवाज कैसी है? अरे वही कदमों की चलने की आवाज। अब ये आवाज निचली मंजिल से आ रही थी और बाजे की जनकार बुलंद और वाजिया हो गई। इसने सोचा, खलील अभी तक आवाज से क्यों नहीं जागा। इतने में अचानक खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी में एक मध्यम आवाज उभरी जो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गई। किसी कमसिन लड़के की आवाज जो गा रहा था, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो मेरे प्यारे मिस्टर खलील, मिस्टर खलील। वो दम बखुद खड़ी ये आवाज सुन रही थी। मारे खौफ के इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहा था। आवाज बुलंद होते होते बंद हो गई और बाजे की टिक टिक सुनाई देने लगी। इसने अपने हवास काबू करके लाइब्रेरी का रुख किया। बड़ी आस्तगी से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। बाजे की आवाज अब नजदीक से आ रही थी। एकदम इसने देखा सामने वाली दीवार के साथ एक इंसानी साया रेंग रहा है। वो साया फर्नीचर किताबों की अलमारी के आगे पीछे यूं रेंगता जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। इसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। ये तो जमील था। वो अपना बाजा तलाश कर रहा था। इसे यूं लगा जैसे रगों में खून की गर्दिश थमती जा रही है। जमील जिसको खफन में लपेटकर मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था, वो जमील साए की शक्ल में इसके सामने था। वो चीख पड़ी, तुम चले जाओ जमील, चले जाओ। साए ने जैसे इसकी आवाज सुनी ही नहीं। वो इधर उधर रेंगता रहा। बाजे की टिक टिक असीब सदा माहौल को और भी भयानक बना रही थी। साया रेंगता हुआ इसके करीब आने लगा। टॉर्च की रोशनी इस पर पड़ी। साए की आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। वो बदहवास होकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। उफ, ये क्या है? दरवाजा तो जैसे जाम हो गया। इसने देखा जमील के साए का हाथ दरवाजे पर है। इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। टॉर्च इसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और वो खिड़की की तरफ भागी। दोनों हाथों से इसे खोलना चाहा। जमील का साया पहले से वहां मौजूद था। वो हज़ियानी अंदाज से चीखती हुई इस खिड़की से उस खिड़की तक भागती रही, मगर जमील का साया हर जगह इससे पहले मौजूद होता था। नडहाल होकर वो फर्श पर गिर पड़ी और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। खौफ के मारे इसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था। वो इसके करीब ही मौजूद था। साया इसके मजीद करीब आने लगा। गुस्से से बिगड़ा चेहरा इसे यूं लगा जैसे वो अपनी नफरत भरी आंखें इसकी आंखों में डालकर देखना चाहता है और अपने हाथ इसे छूने के लिए बढ़ा रहा है। इसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। वो पागलों की तरह उठकर भागी, मगर भागकर जाती कहां? हर तरफ वो साया पहले से मौजूद होता था। मायूसी से चीखें मारकर रोती हुई वो दीवार से सर टकराने और जोर जोर से मुक्के मारने लगी कि शायद खलील या कोई मुलाजमा जाकर इसकी मदद को आए। साये का हाथ इसकी कमर के गिर्द लिपट गया। कान पट्टी पर जोर से मुक्का मारा और वो धड़म से जमीन पर गिर पड़ी। सुबह खलील जागा तो बीवी को बिस्तर पर ना पाकर लाइब्रेरी की तरफ गया। इसने देखा कि वो पियानो के नजदीक दीवार के साथ मुर्दा पड़ी है। इसके पास ही बाजा पड़ा है जिसे किसी ने बहुत जोर से इसकी तरफ फेंका हो और इसकी कान पट्टी पर लगा हो। दीवार से एक पेंटिंग नीचे गिरी पड़ी थी। खलील ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और इसे बताया कि मेरी बीवी को रात में सोते में चलने की आदत थी। नींद की हालत में चलती हुई लाइब्रेरी में आकर दीवार से टकरा गई, जहां पेंटिंग के पीछे इसके महरूम बेटे ने अपना बाजा छुपाया हुआ था। वो बाजा इसकी कान पट्टी पर लगा और ये जरब जानलेवा साबित हुई। खलील डॉक्टर के साथ लाइब्रेरी में आ गया ताकि वो इसकी बीवी की लाश का मुआयना करके रिपोर्ट तैयार कर सके। वो गम की तस्वीर बना कुर्सी पर बैठा था कि डॉक्टर की उलझी हुई आवाज ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर कह रहा था, देखो खलील, कानपट्टी की चोट मौत का सबब नहीं हो सकती। मुमकिन है इसका दम घुट गया हो और फिर तुम्हारा बेटा जमील इस पेंटिंग के पीछे बाजा किस तरह छुपा सकता है? किसी बच्चे का हाथ इतना ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो कुर्सी या पियानो पर भी क्यों न चढ़ जाए। लेकिन मुझे तो एक चीज ने अज हद परेशान कर दिया है। जरा मेरे साथ तो आओ।
वो दोनों लाश के करीब आ गए। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से बताया, देखो खलील, पूरे कमरे में छोटे छोटे पैरों के निशानात हैं। खलील ने उलझन ज़दा निगाहों से देखते हुए कहा, ये तो किसी बच्चे के गीले कदमों के निशान है, जैसे वो पानी में चलता रहा हो। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा, सिर्फ पाँव ही नहीं, बच्चे का तमाम जिस्म और लिबास पानी में भीगा हुआ लगता है। डॉक्टर ने ऐनक लगाकर पानी के कतरों की तरफ इशारा किया और कहने लगा, देखो जैसे ये कतरे गीले कपड़ों से गिरते रहे हों। ये कतरों के निशानात सारे फर्श पर हैं। डॉक्टर, मैं कुछ नहीं जानता, जो मुझे इल्म था मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन खलील जानता था कि ये इसके बेटे जमील का ही साया हो सकता है, जिसने अपनी मौत का बदला अपनी माँ से लिया था। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसके साथ अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।